وقف کیا اور آج اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کا بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ارشاد ہوا کہ تم ہر اس بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہمارا پرابلم یہ ہے اول تو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کم کرتے ہیں اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جو بچ گیا جو ہمارے کام کا نہیں ہے جو گھٹیا ہے نارملی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں چند ایگزامپل سے کہتے ہیں. ہمارے گھر پہ کھانا پکا دعوت پہ کھانا بنا بچ گیا اب یاد آتا ہے کہ کسی غریب کو دے دیا جائے. ہمارے کپڑے پرانے ہو گئے اب کیا کریں چلو کسی غریب کو دے دیں. یہاں تک ہمارا دنیا سے محبت کا بعض انداز ہوتا ہے کہ اگر کبھی جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے اور وہاں مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ہمارے جیب میں 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں. ایک تھوڑا سا اچھا کڑک والا نوٹ ہے اور ایک پرانا سا پھٹنے کے قریب نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں کون سا نوٹ ڈالا جاتا ہے؟ حالانکہ دونوں 100 روپے کے ہیں. اچھا والا نوٹ 200 کا نہیں ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا. تو جو ہمارے کام کا نہیں ہے اچھا نہیں لگ رہا وہ دے دے. یہ کیسی تھنکنگ ہے ہماری. بلکہ فیملی کے اندر اگر دیکھیں ہمارے 4 بچے ہوں اور کسی کا پہلا بچہ بڑا ماہر اور سمجھدار سبق اچھا سنانے والا بندہ کہتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بیٹا گھر کے پرزے بھی ٹھیک کر دیتا ہے بڑا دماغ اس کا چلتا ہے ذرا ٹیکنیکل چیزوں میں گھر والے کہتے ہیں انجینئر بنائیں. اور تیسرا بچہ نہ سبق یاد کر رہا ہے ستا بھی بہت رہا ہے تنگ بھی بہت کر رہا ہے کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں اولاد بھی دی تو وہ دی جو ہمارے کام کی نہیں ہے. اچھا پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ علماء اب ٹو ڈیٹ نہیں ہیں انٹلیکچوئلز نہیں ہیں زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم نے مدرسوں کو بچے کون سے دیے ہیں؟ دینا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ جو بریلینٹ مائنڈیڈ ہو وہ جب عالم بنے گا وہ مفتی بنے گا ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کوئی نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آج جب مجھے خوشی ہوئی مسجدیں تو بہت سارے لوگ اپنے پروجیکٹ میں بناتے ہیں. اچھا کچھ لوگ مجبوراً بناتے ہیں کیونکہ وہ بنانا ضروری ہوتا ہے ان کا کمال نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ایمینٹیز دکھانی ہوتی ہیں. وہ رولز ہیں کہ بھائی آپ نے سوسائٹی بنانی ہے تو مسجد بھی بنانی ہے. لیکن جس دل کے ساتھ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور پھر سوسائٹی کا بھی بہترین کارنر پلاٹ نکال کر مہر صاحب نے پہلے بھی یہ کیا اور آج بھی یہ کیا تو یہ واقعی نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ اس کے بدلے ان کو جنت میں محل عطا فرمائے. اور یہ میں نہیں کہتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ میں یہاں بھی اور بھی ماشاءاللہ بلڈرز بیٹھے ہیں تاجران بیٹھے ہیں. آپ سب سے عرض کروں گا زندگی میں بہت سارے کام چلتے رہیں گے مگر کچھ کام ایسے کر لو کہ جو بیسٹ انویسٹمنٹ والے کام ہیں. میں اور آپ نہیں رہیں گے ہمارے پروجیکٹ ہمارے مکان یہی رہ جائیں گے مگر مسجدیں قیامت تک باقی رہیں گی اور بنانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی. اور سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدوں سے کتنی محبت تھی کہ میرے آقا جب مدینہ منورہ پہنچے ابھی راستے میں سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ مسجد قباء کی تعمیر کی گئی. ٹھیک ہے قباء شریف اس زمانے میں مدینے سے پہلے تھا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اور سبحان اللہ میرے آقا اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگایا. صحابہ کہتے تھے حضور ہم لگا دیتے ہیں آپ نہ اٹھائیں مگر نبی پاک فرماتے کہ میں بھی ثواب کا مستحق ہوں مجھے بھی ثواب چاہیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کرنا یہ نبی پاک اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ ہے. پھر جب مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئے سبحان اللہ اب مسجد نبوی شریف بنانی ہے. وہ مسجد نبوی شریف جو آج ہم جاتے ہیں تو کروڑوں لوگ جاتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی کہ جب جگہ پسند کی گئی تو وہ جگہ کچھ یتیم بچوں کی تھی. نبی پاک نے فرمایا کہ اس جگہ پر ہم نے مسجد بنائی. آئے بچے بھی زمانے کے کیسے تھے کہتے ہیں ہمیں رقم نہیں چاہیے آپ جگہ دے دیں اس کا ثواب ہم اللہ کی بارگاہ سے دیں. مگر وہ یتیم تھے نابالغ تھے
नाबालिग से जगह नहीं दी जा सकती थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ तवज्जो करवाई। मैं समझता हूँ लोग आज कहते हैं यार बेस्ट मेहर साहब आपने कमाल सस्ता प्लॉट ले लिया, टाइमली डील कर ली, बंदा दूसरे की मिसाल देता है और उसने बड़ा अच्छा सौदा लिया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। मैं समझता हूँ अगर कायनात में किसी ने बेस्ट इन्वेस्टमेंट की है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन यतीम बच्चों से पैसे देकर वो जगह खरीदी और मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। अल्लाह अकबर, 1450 साल हो गए हैं और क़यामत तक लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे। कौन सा दिन, कौन सी रात, कौन सा लम्हा होता है कि मस्जिद नबवी में तिलावत, सजदे और जनाब इबादत ना हो रही हो और एक सब का सवाब इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं ना, अल्लाह करे कि मेरा और आपका ये माइंड सेट बन जाए कि हम ये वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए कि जो मरने के बाद भी बाकी रहे। मैं एक साहब से मिला, कभी कभी बिजनेसमैन भी हमें बहुत सिखाते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन थे, लाहौर में मुलाकात गालिबन हुई थी, तो वो कहते हैं मेरे 5 बेटे हैं, मैंने 5 बच्चों के लिए दुनिया में भी घर बना दिए और जन्नत में भी घर बना दिए। मैंने कहा ये कैसे? कहते 5 कोठियाँ बना दी और 5 बच्चों के नाम पे मस्जिद भी बना दी। मेरे नबी के वादे हैं ना कि जन्नत में घर मिलेगा तो मेरे बच्चे इधर भी सुख से रहेंगे और जब जाएंगे तो वहाँ भी जन्नत में रहेंगे। ये है माइंड सेट। हम बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन ये वो फिक्र है कि जो काम आने वाली है। और जो मैंने बात कही है इसको याद रखिएगा कि जब भी अल्लाह की राह में देना हो ना, बेशक थोड़ा दें मगर बेहतरीन दें, दिल से दें, खुशी से दें, बर्डन समझ कर न दें। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार यूके में इसी तरह का एक बयान हुआ, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान किया, तो वो मुझे असल में एक्चुअली जाना हुआ इसी तरह एक मस्जिद का इफ्तिताह था सराय आलमगीर में। तो उस इलाके की सबसे बेहतरीन सोसाइटी का बड़ा खूबसूरत कॉर्नर प्लॉट एक यूके की पर्सनैलिटी थी, उन्होंने पूरा मस्जिद बनाई और बनाकर उसका इफ्तिताह करने मुझे बुलाया। और बयान जब मैंने कर लिया तो उन्होंने फिर माइक पर आकर बताया कि मैंने ये मस्जिद कैसे बनाई, मैं आज आपको वाक़या बताता हूँ। वो कहते मैं यूके में था, एक मुबल्लिग दावत इस्लामी आए, उन्होंने कुरान पाक के 4 पारे की पहली आयत तिलावत करके समझाया कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, बेहतरीन करना है। बयान तो ख़त्म हो गया, मैं अकेले में बैठकर सोचने लगा कि मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, पसंदीदा चीज़ क्या है। तो मुझे पता चला कि मेरी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पसंदीदा मेरा ये वाला प्लॉट है। बस मैंने उधर ही नीयत कर ली कि मैं उसमें मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद भी खुद बनाई और पूरी मस्जिद बनाकर दावत इस्लामी वालों के हवाले की। तो उनका ये कहना था कि आज मुझे ये खुशी है कि आज इस मस्जिद का इफ्तिताह है। तो बहरहाल नसीब वालों का ये हिस्सा होता है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। एक बार फिर मेहर साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा और अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे। बावलपुर के अगर दीगर बिल्डर्स भी मौजूद हैं, आप इस्लामी भाइयों से भी बात करूँगा कि ज़िंदगी में नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। बल्कि जिनके माँ बाप चले गए ना, मैं तो मशवरा दिया करता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमें घर दिलाए हैं, हमारी बारी है माँ बाप को जन्नत में घर दिलाए। अपने माँ बाप के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाएं। अलबत्ता अब हो सकता है कुछ हमारे गरीब इस्लामी भाई भी बैठे हैं, उनके दिल में ख्याल आए कि भाई मस्जिद तो करोड़ों की बनती है, तो क्या अल्लाह की रहमत सिर्फ अमीरों के लिए है? ऐसा नहीं, मेरे आका तो रहमतुल लिल आलमीन है। अब एक हदीस सुनो, आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। अच्छा, जब मैंने हदीस पढ़ी तो मैं सोचने लगा कि चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद तो नहीं बनती। तो मैंने मुफ्ती कासिम साहब हमारे मुफस्सिर कुरान हैं, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा हुजूर मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुझे इसका मतलब समझाएं कि चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद कौन सी होती है। तो उन्होंने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि कोई चिड़िया के घोंसले जितना हिस्सा, यानी एक ईंट भी मस्जिद में लगा दे अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। तो अब तो गरीबों का भला भी हो, कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाते रहा करो। जब पता चले मस्जिद में हिस्सा मिलाएं, और लालच होनी चाहिए कि हमें मस्जिद में हिस्सा मिलाना है। तो अल्लाह करीम आज इस खूबसूरत तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा मिलाया, आइंदा मिलाएं, अल्लाह उन सबको जन्नत में आला महल अता फरमाए। माशाअल्लाह एक खूबसूरत पैकेज मेरे हाथ में है।